राधे राधे डियर एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिला माने आज आम यही भिडियो रे ओडिशा पुलिस जिला कांस्टेबल पई जो नाम पंजीकरण बा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रही ता विषय रे जानिबा। नाम पंजीकरण कौन केते प्रकार थाए एवं केमिति नाम पंजीकरण करिवे एंड स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल नियुक्ति पई केउ कैटेगरी पिला माने केउ प्रकार नाम पंजीकरण करबा आवश्यक। या पूर्वरु जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल नियुक्ति आसीथिला तो सेतिरे से नाम पंजीकरण सर्टिफिकेट मागिथिला एवं आगक जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल नियुक्ति आसवाक जाउची तो सेतिरे मध्य से नाम पंजीकरण सर्टिफिकेट निश्चिंत मागिबो एवं एई नाम पंजीकरण सर्टिफिकेट आपनक पई बहुत इंपोर्टेंट। एवं प्रति थर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल जो विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहर तो से जीआरपी हो जाऊ डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल बा कमिशनरेट एसबू मिसिक आसे तो केउ प्रकार नाम पंजीकरण करथिले आपण केउ पोस्ट पे एलिजिबल हेबे केउ पोस्ट पे आपण अप्लाई करि परिबे। तो आसंतु आज ये वीडियो माध्यम रे आमे संपूर्ण डिटेल्स रे आलोचना करिबा। तो जदि नुआ करी आम चैनल टी को आसीथिबे आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर देइथिबे एही भली नुआ नुआ इन्फॉर्मेशन पाइबा पई। प्रथमे आसंतु जानिबा जे नाम पंजीकरण काहेकि करा जाय। आमर जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल नियुक्ति बाहर तो से जो प्रत्येक जिले में वैकेंसी बाहर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बाहर तो आमर जो ओडिशा पुलिस सर्विस मेथड रूल थिला कि जोड़ा ये सेप्टेम्बर 4 2021 आसीथिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रूलटा तो से क्लीयरली मेंशन होइथिला जे जो पिला माने जिला कांस्टेबल पदवी पे अप्लाई करिवे तो से माने एडवर्टाइजमेंट बाहर पूर्व निज जिले में निजर नाम पंजीकरण करिथिबा आवश्यक। तो पूर्व थर जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल रिक्रुटमेंट टी आसीथिला तो से एडवर्टाइजमेंट रे सफा सफा मेंशन थिला जे तो जो कैंडिडेट माने डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल पदवी पे जो जिले में अप्लाई करिवे तो से माने एडवर्टाइजमेंट बाहर पूर्व से जिलार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रे सेमानकर नाम पंजीकरण करिथिबा आवश्यक। किंतु एबे से रूल टी को से चेंज कर देछि आउ एक नुआ रूल आनिछि जो 7 जनवरी 2026 दिन से आउ एक नुआ रूल टी आनिथिला जे आपण माने एडवर्टाइजमेंट बाहर पूर्व नुहे एडवर्टाइजमेंट रे शेष तारीख पूर्व भी जदि आपण नाम पंजीकरण करिथिबे ताहले आपणकर चलिबो सेटा। तो या रिलेटेड मु पूर्व एक वीडियोटी करथिली तो जो माने भी से वीडियोटी को देखि नांती आम ए वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे से वीडियोटर लिंक दिया हिची तो आपण माने सेठु जाई देखि परिबे। तो यही नियमटी कहीं तो ये जो नियमटी आपणकर होइछि जे आपणकर जो जिला कांस्टेबल नियुक्ति बाहर तो से जेकोसी गोटे जिलार पिला निज जिले ही अप्लाई करिपरिबो एवं तार लाइफ टाइम से ही निज जिला भितर ही ता जिला भितर ही ट्रांसफर हेबो एवं अन्य जिला को तार ट्रांसफर हेबो नै कि से अन्य कुआडे जीवो नै। तो सेथिपई कौनसी एक जिलार डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल पदवी पाई तो से जिलार पिलाटी हेइथबा आवश्यक बा से जिलार से रेसिडेंट हेइथबा आवश्यक। तापर आसंतु जानिबा जे हमर ए जो नाम पंजीकरण बा ए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो सेटा केते प्रकार थाए। तो नाम पंजीकरण आमर 3 प्रकार थाए। तो फास्ट होची आमर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेकेंड रे आसला आमर स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भुवनेश्वर एवं थर्ड जोटा के आसला आमर जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर एससी एंड एसटी भुवनेश्वर। तो नाम पंजीकरण यही 3 प्रकार थाए एवं आपण या भितर जो गोटे प्रकार नाम पंजीकरण करेंगे जदि आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप एलिजिबल होचन तो आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे आप नाम पंजीकरण करेंगे। जदि आप स्पेशल कैटेगरी जाउछन एससी एसटी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे एलिजिबल होचन तो आप स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भुवनेश्वर रे करेंगे। नचेत आप जदि आप स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे एलिजिबल होचन तो आप स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे नाम पंजीकरण करेंगे। जो आप गोटे नाम पंजीकरण गोटे प्रकार नाम पंजीकरण करेंगे गोटे रु अधिक नाम पंजीकरण आप करेंगे नहीं। तो ये जो नाम पंजीकरण टी आपणकर प्रायतः आगुरी सब जॉब रे थिला आपणकर ये जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल हो जाऊ फायरमैन हो जाऊ फॉरेस्ट गार्ड हो जाऊ किंबा ओएसपीआर जो बाटालियन हो जाऊ किंबा आपण जो एक्साइज कांस्टेबल हो जाऊ जेल वार्डर हो जाऊ तो यही सब रे आगुरी थिला। तो एबे प्रायतः से सब जॉब रु सेटा उठे देछि एबे केवल ये जो हमर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल रिक्रुटमेंट आसुची तो सेइथरे केवल ये नाम पंजीकरण टी रखिछि एवं तापर आसला जे आपण नाम पंजीकरण केमिति करिवे। तो आगुरु नाम पंजीकरण आपणकर ऑफलाइन सब हेउतला माने कि निज निज जिल्ला रे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस को जाइए सेठी सब आप डॉक्यूमेंट देकी जो निजर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अच्छी तो सेठी आपन सब जाइए सेठी आपन निजर डॉक्यूमेंट जहाँ भी लगुला जो मैट्रिक सर्टिफिकेट हो कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो ये सब डॉक्यूमेंट सेठी जाइए सेठी नाम पंजीकरण आपनकर करबाको पड़ुतला। एबे किंतु आ सेमिति नाही एबे आपन ऑनलाइन रे नाम पंजीकरण करि परिबे ऑनलाइन दुकान हो किंबा आपन घरे बसी निज मोबाइल रे आपन नाम पंजीकरण करि परिबे। तापर आसीबा हमर नाम पंजीकरण जो तार रिन्युअल डेट तो जो माने नाम पंजीकरण रिन्युअल डेट पई आपण चिंता करछन्ती तो से माने जानि रखुन जे हमर जो नाम पंजीकरण वैलिडिटी 3 वर्ष थाए। तो जो मानकर रिन्युअल डेट आसी जाइछि तो से माने 3 वर्ष से मानकर हे जाइछि तो से माने किछि चिंता करबा आवश्यक नै से माने रिन्युअल कर देबे। जदि आपनकर 3 वर्ष आपनकर पूरी जाइछि तो रिन्युअल डेट आपण आसी जाइछि आपण करनांती से भी किछि चिंता करबा आवश्यक नै आपण जाई कि रिन्युअल आपण कर देबे आउथरे एवं एडवर्टाइजमेंट बाहर पूर्व आपण
ଆପଣମାନେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେଉଁ ପିଲା କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ବାହାରେ, ତ ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ହେଇଯାଉ, ଜିଆରପି ହେଇଯାଉ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯାଉ, ତ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣମାନେ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଆରପି ହେଇଗଲା, ଜିଆରପି ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଲୱେ ପୋଲିସ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏସବୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ଥାନା, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଜିଆରପି ଆପଣମାନେ ସେଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଟା, ଏଇଟା କେବଳ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ରହିଲା, ସିଟି ଏରିଆ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ପ୍ରତିଥର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକିରି ଆସେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ, ଜିଆରପି ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆମର ୟୁଆର୍, ଓବିସି କିମ୍ବା ଏସସିବିସି ପିଲାମାନେ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ବା +2 ମାଗୁଛି, ଏବଂ ବୟସଟା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ଟା 18+ ମାଗୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍, ଓବିସି ବା ଏସସିବିସି କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ, ତ ସେମାନେ କୌଣସି ହାୟର କୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଇ +2 ବା 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜିଆରପି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ୟୁଆର୍, ଓବିସି ବା ଏସସିବିସି ପିଲାଟେ କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ କରିଛି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛି, ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଉ କି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଯେମିତିକି ବିଇଡି, ପିଜି କିମ୍ବା ବିଟେକ୍, ଏମବିଏ, ତ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ଯେ, ତ ସେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସେକ୍ସ, କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଖା ହେଇଛି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଦିନ, ତ ତାର ସେ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 3 ବର୍ଷ, ତ ଏଇଟା ବି ସେଠି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2024ରେ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା, ତ 2027 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପୁରିଯିବ, ତ ସେ ନୂଆ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ଅକୁପେସନ୍ ବା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି କରିଛି, ତ ସେ ଏଠି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ଯେଉଁ 10 ଅର୍ +2 ପାସ୍, ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି କରିଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ତଳେ ତାର ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବା ଏହାକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ କିଛି କରିଥିବେ ବା ହାୟର କୋର୍ସ କିଛି କରିଥିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଲି, ଯେମିତି ବିଇଡି ହେଉ, ପିଜି ହେଉ, ପିଏଚ୍ଡି ହେଉ, ଏମବିଏ, ବିଟେକ୍, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍, ଓବିସି ବା ଏସସିବିସି ପିଲାମାନେ, ତ ସେମାନେ କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ଯେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇ ୟୁଆର୍ ବା ଓବିସି, ଏସସିବିସି ପିଲାଟେ ତାର କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ ନଥିବ, ତ ସେ ନର୍ମାଲି ତାର 10th ବା +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟେ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ଆସିବ, ସେ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ସେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ କରିଥିବ, ତ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ସେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଦର ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସେକ୍ସ, କାଷ୍ଟ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତାପରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023।
ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେ ପିଲାଟି କରିଥିଲା 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ତାର ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ମାନେ ତାର 3 ବର୍ଷ 2023ରୁ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁଣି ସେ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ରିନ୍ୟୁ କରିବ। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ତାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିନ୍ୟୁ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଅକୁପେସନ୍ ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ଏଠି ଦେଇଛି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଇନ୍ସ। ତାମାନେ ସେ ଏଠି କିଛି ହାୟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବିଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଇଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି ତଳେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି। ତ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ଏସି ଏସ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏସି ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଏହା ରହିବ ଯେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜିଆର୍ପିରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆର୍ପିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜିଆର୍ପି ଆମର ରହିଲା ଜିଆର୍ପି ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରେ ତ ଏଇ ଜିଆର୍ପିରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ ତ ସେ ଜିଆର୍ପିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ ତ ସେ ବି ଜିଆର୍ପିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ସେ ବି ଯଦି ଏସି ଏସ୍ ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯଦି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ ତ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଆର୍ପିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ଦେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେମ୍ ଫାଦର ନେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେକ୍ସ କାଷ୍ଟ ତାପରେ ଦେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଦେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27। ଯେମିତି କହିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 2024 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଯିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027ରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 10th ଆଉ +2 ପାସ୍ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତିନୋଟି ଆମର ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ତ ସେମାନେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ତ ସେମାନେ ଯେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ବି ରହୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହୁଛି ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଥାନାମାନ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଜିଆର୍ପି ବି ହେଇଗଲା ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆର୍ପିଟା ରହିଲା ଜିଆର୍ପି ଯେଉଁ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆର୍ପିଟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ହଉ ତ ଜିଆର୍ପିଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏରେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମିଶନରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନଚେତ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରିପାରିବେ ନଚେତ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜିଆର୍ପିରେ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆପଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।